할렐루야, 할렐루야. 오늘 추수감사 주일 예배에 또 나오신 모든 여러분들 주님의 이름으로 환영하고 또 축복합니다. 오늘도 우리 마음을 다해 주님께서 우리에게 부어주신 그 크신 은혜와 또 주님의 그 신실하심 우리 함께 이 시간 찬양하기 원합니다. Welcome to our Thanksgiving Sunday worship service today. We're here to thank God for all His blessings and His faithfulness. So let's praise Him together. 우리 함께 기도하시고 찬양하시겠습니다. Let's pray. Heavenly Father, thank you for your faithfulness and your grace and all the ways you've shown us your love, especially sending your Son, Lord Jesus. We're so grateful for all you've done for us, and as we worship you right now, help us set our hearts on you and give you the honor you deserve. Fill this time with your spirit and let our praise bring you joy. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. If you can stand, let's stand and sing together. Sing, Jesus, you lay down your life. Jesus, you lay down your life. On the cross you died for us. All of our sins you washed away, and righteousness you gave. Even when I lost my way, even when I lost my way, Lord, you never turned away. You took on death, poured out your love, my beloved Jesus. Come and take your place, oh Lord. The most precious praise, oh Lord. Here in my heart, sit in my heart. You alone are my reward. Come and take your place, oh Lord. The most precious praise, oh Lord. Here in my heart, reign in my heart. You alone my glory, God. 우리들을 위하여 우리들을 위하여 십자가에 못 박혀 모든 죄를 용서하사 의인 삼아 주신 주. 어떤 일이 있어도 어떤 일이 있어도 나를 버리지 않고 죽기까지 사랑하신 죽기까지 사랑하신 나의 귀한 예수님. 내 마음의 한 자리, 가장 귀한 그 자리 주옵소서.
앉으소서 주 오셔서 앉으소서 주님만 나의 몸에 내 마음의 한 자리 가장 귀한 그 자리 주 오셔서 다스리소서 주님만 나의 영광 A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and possessions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing a song forever to the Lamb. If you walk with freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song. We sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. 가장 높은 이름, 가장 높은 이름, 가장 크신 이름, 홀로 위대하신 이름, 모든 통치보다, 모든 능력보다 홀로 위대하신 이름, 가장 높은 이름, 가장 높은 이름, 가장 크신 이름, 홀로 위대하신 이름, 모든 통치보다, 모든 능력보다 홀로 위대하신 이름, 천사들 외쳐
만물이 외쳐 거룩 높으신 이름 거룩 거룩 영원히 주 백성 외쳐 거룩 왕의 왕 주께 거룩 주는 영원히 거룩 거룩 영원히 이 거룩하신 주님만 영원히 찬양합니다. 아멘. 우리 계속해서 거룩하신 주님의 크신 은혜, 우리에게 보여주신 그 크신 은혜 함께 찬양합니다. 내가 누려왔던 모든 것들이 내가 지나왔던 모든 시간이 내가 걸어왔던 모든 순간이 당연한 건 아니라 은혜였소. 아침 해가 뜨고 아침 해가 뜨고 저녁에 노을 봄의 꽃향기와 가을의 열매 변하는 계절의 모든 순간이 당연한 것 아니라 당연한 것 아니라 은혜 모든 것이 은혜. 모든 것이 은혜 한없는 은혜 내 삶에 당연한 것 하나도 없었던 것을 모든 것이 은혜였어. 내가 이 땅에 태어나 사는 것, 내가 이 땅에 태어나 사는 것 어린아이 시절과 지금까지 숨을 쉬며 살며 꿈을 꾸는 삶 당연한 건 아니라 은혜였어. 내가 하나님의 자녀로 살며 내가 하나님의 자녀로 살며 온 찬양하고 예배하는 삶 복음을 전할 수 있는 축복이 당연한 건 아니라 은혜였어. 모든 것이
것을 모든 것이 은혜여서. 아멘. 우리 함께 기도하시겠습니다. 맞습니다. 우리 오늘 다시 한번 우리가 주님 앞에 나와서 이곳에서 함께 예배드리게 하신 그 크신 은혜 감사드리기 원합니다. 우리가 누리는 모든 것들, 우리 삶 가운데 주어진 크고 작은 모든 축복들 모두 주님이 주신 선물임을 인정하며 주님 오늘 드려지는 우리 예배가 주님을 향한 감사로 가득 차서 주님 홀로 영광 받으시는 그 예배 되게 하여 주시옵소서. 우리 함께 예배를 위해 간절히 기도드리시겠습니다. Let's pray. 아버지 하나님, 주님 감사합니다. 아버지 정말 이 한일도 아버지 하나님 은혜 없이 저희들이 살 수 없었음을 이 시간 저희들 마음으로 고백합니다. 아버지 하나님 오늘 이 예배 가운데 아버지 하나님 오늘 하루 가운데 아버지 하나님 정말 주님을 향한 그 감사의 고백들이 우리 가운데서 넘쳐나게 하여 주시옵시고 아버지 하나님 정말 특별히 아버지 주님께서 다 하셨다고 주님께서 다 이루셨다고 아버지 함께 고백하며 주님 높여드리는 귀한 아버지 하나님 주님의 날이 될 수 있도록 이 시간 아버지 하나님 축복하여 주시옵소서. 이 예배 주님의 것입니다. 주님 되신 주님 찬양. 할렐루야. 참 좋으신 하나님 아버지를 찬양합니다. 지금껏 우리를 돌보시고 인도하신 하나님의 은혜와 하나님께 나와 예배드릴 수 있는 믿음과 건강 주심을 감사드립니다. 특별히 2024년 추수감사절 주일을 지키게 하심을 감사합니다. 우리를 구원해 새 생명 주시고 우리를 보호해 주시고 우리에게 일용할 양식을 주시며 계절과 시절에 맞춰 비 주시고 볕과 바람 주시니 단 한순간도 기적이 아닌 적이 없음을 깨닫습니다. 광야의 삶 같은 이민자의 삶에 불기둥과 구름기둥 되시고 만나와 메추라기 주시는 큰 사랑 감사합니다. 그럼에도 저희는 육신만을 위하여 살았음을 회개합니다. 우리들 삶이 질병과 근심, 수많은 문제들로 인해서 힘겨운 때가 있습니다. 고통스러운 삶을 십자가 앞에 내려놓고 예수님만을 의지하오니 치유와 위로해 주실 줄 믿습니다. 부유함과 방종으로 안일한 믿음을 갖게 된 사대교회 성도처럼 되지 않고 좁은 길이 결국 승리로 이끄는 대로임을 깨닫는 사랑의 빚진 교회 성도 되게 해주시옵소서. 자녀들을 위해서 기도합니다. 말씀을 통해 인생의 비전을 찾고 예수님 안에서 기쁨과 행복을 누리며 살아가는 자녀들 되게 해주시옵소서. 특별히 말씀을 전하실 주희송 전도사님을 위해 기도합니다. 이 시간 말씀 전하실 때 온전히 성령님께서 이끄시어 생수의 강이 흘러 넘치게 해주시옵소서. 전도사님과 사모님들께도 은혜를 더해 주사 지혜와 건강을 주시고 주님의 일을 감당하는 데 부족함 없도록 필요한 것 채워주시며 풍성한 예배를 위해서 찬양 사역으로 미디어 사역으로 청소로 음식으로 애쓰는 손길들에게도 동일한 은혜를 베풀어 주시옵소서. 예배 이후의 순서에도 함께해 주실 줄 믿사오며 이 모든 말씀 사랑과 은혜가 풍성하신 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 시간 찬송가 307장 찬송 함께 하시겠습니다.
차지하지 않으며 목식모하고 가난에 드린 것이 없어도 세상 주관하는 주님 새를 먹여주시니 너희 먹을 것을 위해 근심할 건 무엇냐 들의 백합화를 보라 길쌈수고 안에도 솔로몬의 입은 옷도 입고만 못하였네 아궁 속에 던질 불도 깊이 식거든 사랑하는 자녀들을 입히시지 않으랴 너희들은 세상에서 무엇 먹고 마시려 무슨 옷을 입고 살까 염려하지 말아라 이는 이방 사람들이 간구하는 것이요 너희 하늘 아버지는 너희 쓸 것 아신다 너는 먼저 주의 나라 그의 의를 구하면 하나님이 모든 것을 너희에게 주시리 내일 일을 위하여서 미리 염려 말지니 내일 염려 내일 하라 오늘 고생 족하다 아멘. 우리 감사절 세 번째 말씀 함께 교독하도록 하겠습니다. 여호와께 감사라 그는 선하시며 그 인자하심이 영원함이로다. 모든 주에 뛰어나신 주께 감사하라 그 인자하심이 영원함이로다. 지혜로 하나님을 지으신 이에게 감사라 그 인자하심이 영원함이로다. 큰 빛을 지으신 이에게 감사라 그 인자하심이 영원함이로다. 달과 별로 밤을 주관케 하신 이에게 감사라 그 인자하심이 영원함이로다. 이스라엘을 저희 중에 인도하여 내신 이에게 감사라 그 인자하심이 영원함이로다. 아멘. 네, 잠시 광고 말씀 드리겠습니다. 오늘도 주일 예배에 나오신 성도님들 정말 주님으로 환영하며 정말 하나님께서 받으시는 그런 예배 시간 되기를 바라겠습니다. 또한 매일의 말씀 생활을 위한 생명의 삶 12월호가 또 리빙 라이프 또 세나가 지금 안내 데스크에 준비되어 있습니다. 지금 날마다 큐티를 통해서 정말 올 한 해를 돌아보고 감사와 기쁨에 회복되는 그런 복된 시간 가지시기를 바라겠습니다. 또 이제 한 달 남았는데 꼭 성경통도 꼭 이렇게 일독에 성공하시는 우리 성도님들 되시기를 바라겠습니다. 오늘은 2024년 두 번째 절기인 추수감사주일입니다.
오늘 주보와 함께 나눠드린 이 감사한금 봉투와 함께 하나님께 최고의 감사로 이렇게 영광을 올려드리는 복된 예배가 되기를 바라겠습니다. 또 예배 후에는 우리 여전도에서 정성을 다해 준비한 추수감사절 만찬이 있습니다. 우리 한 분도 빠짐없이 모두 이렇게 참여하셔서 또 친교를 나누시기를 바라겠습니다. 지난 11월 18일 월요일부터 어제 토요일까지 담임 목사님께서 멕시코 선교를 다녀오셨습니다. 선교를 위해 기도하시고 또 물질로 후원해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 다음 주에 선교 보고가 있겠습니다. 오늘 추수감사 만찬 후에 성탄 트리를 우리 여기 본당과 또 EM 예배실에서 장식할 예정이 있습니다. 많은 분들이 남으셔서 성탄 트리 장식에 함께 참여해 주시기를 바라겠습니다. 오늘은 추수감사 만찬으로 인해서 큐티 소그룹 모임은 휴강할 예정입니다. 또한 이 추수감사절 기간으로 인해서 금요 기도 예배가 한 주 휴강합니다. 계속해서 우리가 또 한 사람의 한 영혼을 위해서 또 개인과 가정과 교회를 위해서 계속해서 우리가 기도를 했으면 좋겠습니다. 감사합니다. 시간 가지기 원하는데요. 우리 한번 기도합시다. 2024년 한 해 동안 돌아보며 저희가 오늘 이 시간에는 하나님 앞에 감사의 기억들을 우리가 한번 되새기면서 기도합시다. 우리 귀한 성도님들, 하나님께서 우리에게 이 땅에서 이렇게 살게 허락하신 것이 얼마나 감사한지 모릅니다. 비교하는 건 아니지만 지난 일주일간 가서 선교한 멕시코 지역은 여러분들이 사는 것보다 과장 안 보태고 한 100배는 형편이 어렵습니다. 환경도 어렵습니다. 그래도 그곳에 사는 사람들은 행복해합니다. 또 저희가 가니까 얼마나 더 행복해하고 반겨주고, 그 모습을 보면서 우리는 더 감사해야겠다는 생각이 듭니다. 우리가 2023년 한 해 돌아오면서 정말로 힘들고 어려웠던 일들도 있었을 거고, 또 하나님의 마음을, 또 교회의 심정을 아프게 했던 것도 있었을 겁니다. 하지만 지금까지 여기까지 오늘까지 인도하신 그 모든 것이 하나님의 은혜인 것을 우리가 꼭 기억하면서 오늘 이 시간 하나님 감사합니다. 정말 감사합니다. 이렇게 추수감사절 맞이할 수 있게 해주셔서 감사하고, 오늘 이렇게 감사 예배 드릴 수 있도록 생명 주심을 감사합니다. 모든 것이 하나님의 은혜임을 믿습니다. 이렇게 간절한 마음으로 한번 기도하며 나갈 수 있는 복된 이 시간 되기 원하면 기도하겠습니다. 주신 아버지 하나님 은혜와 사랑을 참으로 감사합니다. 저희들 지금까지 오늘까지 여기까지 인도하여 주시고 하나님의 풍성한 은혜로 아버지 호흡할 수 있도록 인도하신 은혜를 감사합니다. 살려주신 것도 하나님의 은혜시고, 지금까지 살아오는 것도 하나님의 은혜시고, 우리를 먹이시고 입히시는 것도 하나님의 은혜시고, 아버지 우리의 참으로 아버지 하나님 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘.
하나님의 말씀 봉독하겠습니다. 오늘의 하나님의 말씀은 데살로니가전서 5장 18절 말씀입니다. 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 아멘. 역대 가장 짧은 말씀이었는데 그래도 하나님의 은혜가 풍성할 줄 믿습니다. 아멘. 오늘 이 시간 주 희성 전도사님 나오셔서 범사에 감사하라는 제목으로 함께 말씀을 나눌 때 큰 은혜 받는 복된 시간 되길 간절히 바랍니다. 우리 주 전사님 나오실 때 한번 크게 박수로 환영합시다. 네, 저희 11월 달이다 보니까 아무래도 아마 계속해서 저희가 감사 시리즈로 이렇게 설교를 하고 있는데 요즘 많은 교회들 설교를 듣다 보면 어딜 가나 이렇게 감사 시리즈 설교를 많이 듣게 되는 것 같습니다. 네, 저도 오늘 이 감사에 대해서 얘기를 나누고자 합니다. 미국 캘리포니아의 이 라구나 비치에서 화재가 발생한 적이 있습니다. 그 화재로 오렌지 카운티에 있는 많은 집들이 불타고 많은 사람들이 다른 곳으로 이렇게 이사를 가야 했습니다. 이게 당시 집을 잃은 사람들을 TV 인터뷰를 했는데 그들의 인터뷰 반응이 밤과 낮처럼 극과 극이었습니다. 어떤 사람들은 이렇게 말했습니다. 제 인생은 끝났습니다. 다시는 행복할 수 없을 겁니다. 평생 우울할 겁니다. 다시 행복해 질 수 있다고 상상할 수 없을 것 같습니다. 반면에 어떤 사람들은 다시 시작할 겁니다. 우리는 여전히 삶을 가지고 있고 여전히 자유를 가지고 있으며 여전히 함께하고 있습니다. 우리는 다시 시작해서 의미 있게 만들 것이고 살아남을 것입니다. 우리 성도님들은 이 두 가지 태도들 중에서 어떤 태도를 가지고 싶습니까? 리고렌 목사님은 이 인터뷰 내용에 대해서 이렇게 얘기를 했습니다. 행복은 선택입니다. 행복과 당신이 처한 상황 사이에는 상관관계가 없습니다. 성경에서도 오늘 이 편지를 쓴 사도 바울 또 시편을 지은 이 다윗 등 성경에 나오는 많은 훌륭한 사람들은 자주 얘기합니다. 감사하자, 감사하다, 감사해라. 그러나 이들이 그렇게 감사하자고 말할 때 오히려 그들의 상황은 감사하기가 너무 힘든 상황일 때가 많이 있었습니다. 그럼에도 불구하고 이들은 동일하게 감사하다라고 고백하고 감사하자라고 외칩니다. 그래서 이렇게 말할 수 있을 것 같습니다. 성경에서 말하는 이 감사는 감사할 수 있는 상황 때문에 감사라는 것이 아니고 감사를 느끼는 우리의 감정 때문에 감사를 하라는 것도 아닙니다. 이 릭 워렌 목사님의 말씀처럼 성경에서 명령하는 또 권면하는 감사는 어떤 상황에서도 감사의 태도를 가지고 잘 유지해라. 또 상황이나 감정에 휘둘려서 불평이나 원망을 선택하지 말고 그럼에도 늘 감사를 선택하라는 의미에 좀 더 가까운 것 같습니다. 다시 말하면 하나님은 우리가 고난과 시련 속에서도 감사하는 삶을 살기를 원하시며 성경은 상황과 상관없이 우리가 감사의 태도를 유지하고 감사를 선택하라고 권면하고 명령하고 있습니다. 너무 잘 아시는 이 C.S. 루이스는 하나님이 우리에게 감사하라고 하시는 이유를
그러니까 통찰력 있게 다음과 같이 세 가지로 설명을 했습니다. 첫 번째 이유로 감사는 하나님과의 관계를 더욱 친밀하게 만들어주기 때문이다. 이 시편 100편 4절에서는 감사함으로 그의 문에 들어가며 찬송함으로 그의 궁정에 들어가서 그에게 감사하며 그 이름을 송축할지어다 라고 말합니다. 이 말씀은 우리가 하나님 앞에 나아갈 때 감사하는 마음으로 그분을 향한 경배와 찬송을 드려야 한다는 것을 말합니다. 감사는 하나님께 나아가는 열쇠와도 같습니다. 우리가 감사할 때 우리는 하나님의 은혜를 더 깊이 인식하고 그분과의 관계는 더 가까워질 수 있습니다. 즉 하나님을 향한 감사는 하나님과 이 영적인 교제를 더 깊게 하는 중요한 역할을 합니다. 두 번째로 감사는 우리의 삶에서 내가 하나님을 어떻게 인식하고 있는지를 잘 보여주는 지표입니다. 감사는 나의 모든 것들이 나로부터 시작되었음을 말하는 것이 아니라 우리 모든 것이 하나님으로부터 왔음을 고백하는 시작입니다. 그렇게 할 때 감사는 우리의 모든 것이 하나님께로 왔음을 고백하는 은혜의 시간이 됩니다. 그리고 감사 앞에 우리는 하나님의 존재와 또 그분의 은혜를 인정하게 되고 더 풍성한 은혜를 경험하게 됩니다. 우리가 감사할 때 그 감사는 우리를 하나님과 더욱 가깝게 할 것입니다. 세 번째로 성경은 우리에게 감사를 지속적으로 말하고 있습니다. 이 하나님의 뜻은 우리가 모든 상황에서 감사하는 삶을 살도록 하는 것입니다. 그래서 감사하는 삶을 살게 되는 것은 우리가 하나님을 신뢰하고 그분의 말씀에 순종하는 삶이 됩니다. 즉 우리가 고난 속에서 감사하는 법을 배우면 우리는 하나님의 말씀에 순종하는 것이 되고 그 순종은 우리의 믿음을 더 강하게 만들고 우리가 하나님을 더 깊이 경험할 수 있게 만듭니다. 이 고난 속에서 감사를 배우는 것은 우리의 신앙의 성숙을 돕는 중요한 과정이 됩니다. 물론 고통과 시련이 우리에게 찾아왔을 때 감사하는 마음을 유지하는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 하지만 그 속에서 하나님께 감사하는 법을 배우면 우리는 고난 속에서도 하나님의 뜻을 깨닫고 그분의 성품을 더욱 알아가게 될 것입니다. 우리는 감사는 단순히 좋은 일이 있을 때만 하는 것이 아니라는 것을 알아야 합니다. 감사는 기쁠 때도 하는 것이고 고난과 시련이 와도 하는 것입니다. 그리고 그 감사는 신앙을 더 깊고 견고하게 만들 것입니다. 아멘. 네, 이 C.S. 루이스가 우리가 감사해야 하는 이유들을 정말 통찰력 있게 이렇게 설명해주고 있습니다. 오늘 저희가 읽은 이 본문 말씀은 이 C.S. 루이스가 말한 이유들 중 세 번째 이유와 가장 가까울 것 같습니다. 이 범사에 감사하라에서 이 범사에라는 말은 처한 환경에 상관없이 감사하는 마음을 유지하는 것을 의미합니다. 사실 바울은 이 데살로니가 전서 5장 16절에서 18절에 걸쳐서 이 데살로니가 성도들에게 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하며 그리고 범사에 감사하라라고 권면하고 또 명령합니다. 왜냐하면 이것은 하나님의 뜻이기 때문입니다. 이 모든 사울의 명령 또는 이 권면은 단순히 감정을 얘기하고 있지 않습니다. 바울은 기쁨의 감정에 대해 말하는 것이 아니라 하나님 앞에서 기쁨을 표현하기로 결정하는 것을 말하며 또 기도 또한 정기적으로 오랜 시간에 걸쳐서 기도에 힘써라는 것을 의미합니다. 그리고 오늘 말씀인 감사 또한 단순히 감사의 감정이 아니라 감사의 태도를 가져라. 특히 무엇보다도 어떤 상황에서도 하나님을 향한 감사를 잃지 말라고 권면하고 있습니다. 시편 117편은 이 하나님을 향한 감사를 좀 더 우리가 이해할 수 있게 만듭니다. 네.
제가 한번 읽어보겠습니다. 너희 모든 나라들아 여호와를 찬양하며 너희 모든 백성들아 그를 찬송할지어다. 우리에게 향하신 여호와의 인자하심이 크시고 여호와의 진실하심이 영원함이로다. 이 하나님을 찬송하고 감사해야 하는 이유는 우리를 향한 하나님의 인자하심, 긍휼하심 때문에 우리가 이 구원의 선물, 구원의 은혜를 받았기 때문입니다. 누가 우리를 만들었고 우리가 왜 살아야 하는지도 정확히 모르고 그냥 우리 마음대로 살다가 죽은 후에는 하나님의 공정하고 의로운 심판을 받고 우리에 대한 형벌로서 하나님은 우리를 그냥 지옥 가게 두셔도 되는데 우리를 향한 인자하심과 우리를 불쌍히 여기는 하나님의 마음이 너무 크셔서 하나님의 아들인 예수님을 희생시키시면서까지 우리에게 구원의 길, 구원의 은혜를 주셨습니다. 무엇보다도 사도 바울이 이 데살로니가 성도들과 또 오늘날 우리에게 잊지 말고 항상 감사해야 할 것은 이 구원의 은혜라고 말하고 있습니다. 이와 더불어 우리가 감사해야 하는 것은 하나님의 진실하심 때문입니다. 이 진실에 해당하는 이 에메트라는 히브리 단어의 기본 개념은 지지하다, 버티다, 지탱하다는 뜻으로 흔들리지 않는다, 변하지 않는다, 지속된다는 의미가 이 단어에 담겨 있습니다. 즉 진실함에 담겨 있습니다. 그래서 하나님께서 일단 한번 약속하시면 하나님은 그 약속을 꼭 지키시는 분이시며 어떤 상황에서도 약속을 어기지 않으시는 분이십니다. 따라서 하나님의 약속의 말씀은 변하지 않을 것입니다. 하나님의 구원의 은혜는 결코 취소되지도 않고 중단되지도 않을 것입니다. 하나님께서는 그분의 약속을 지킬 수 있는 힘과 능력이 있으십니다. 그래서 이 시편 117편과 이 오늘 본문을 함께 생각하면 사도 바울은 이렇게 말하고 있는 것 같습니다. 지금 당장 너의 믿음 때문에 하나님을 향한 믿음 때문에 고난과 핍박이 오더라도 참고 인내해라. 불편함이 찾아와도 주변 사람들로부터 미움을 받더라도 너가 손해를 보고 일하던 곳에서 쫓겨나도 괜찮다. 참고 인내해라. 이 땅에서의 삶은 영원한 삶과 비교하면 너무나 짧은 순간이다. 너가 받은 구원의 은혜를 생각하고 앞으로 너가 하나님과 영원히 살게 될 그날을 바라보고 기뻐하고 감사해라. 너가 천국에서 받을 영적인 축복에 대한 소망을 생각하며 지금의 어떤 상황에서도 감사함을 잃지 말고 살아라. 개인적으로 이 말씀을 묵상하면서 이 구원의 은혜, 이 십자가의 은혜 이런 말을 너무 자주 듣다 보니 저도 모르게 좀 너무 무감각해져서 이 하나님의 은혜, 특히 이 구원의 은혜를 너무 당연한 것으로 여기면서 감사도 있고 참 기쁨도 있고 살아갈 때가 많다는 생각이 들었습니다. 그 대신에 오히려 이 파도에 위에서 이래저래 휩쓸리는 돛담배처럼 이 땅에서 우리의 이 희로애락에 우리가 너무 희로애락에 따라서 이렇게 휩쓸리며 이 땅을 살아갈 때가 참 많은 저를 바라보게 되는 것 같습니다. 사실 냉정하게 생각해 보십시오. 우리가 하나님의 자녀가 되어서 천국에 갈 수 있는 것보다 더 큰 기쁨과 감사가 어디에 있겠습니까? 이것과 비교할 수 있는 기쁨과 은혜가 어디에 있겠습니까? 정말 바라기는 이 땅에서의 삶에만 너무 우리가 집중하고 바라보다가 그리고 이 땅에서의 감사한 일, 기쁜 일에만 너무 생각하다가 가장 중요한 하나님 나라와 하나님을 바라보는 것을 잊고 구원의 은혜에 대한 감사와 기쁨을 잊고 정말 살아가는 분들이 아무도 없기를 바라겠습니다. 한편 또한 개인적으로 이 감사에 대해서 좀 묵상을 계속해 오면서 개인적으로 생각하게 된 것은 이 하나님에 대한 신뢰, 믿음입니다. 하나님을 더욱 신뢰할수록 우리는 더 많은 감사를 느끼고 경험할 수 있는 것 같습니다.
하나님을 신뢰하는 사람들과 하나님을 신뢰하지 못하는 사람들을 정말 가장 대조적으로 볼 수 있는 이야기 중 하나는 이 가나안 땅의 정탐꾼 이야기일 것입니다. 이 가나안 땅을 정탐하기 위해서 모세가 12명의 대표를 그곳으로 보냈습니다. 가나안 땅을 여기저기 둘러보고 돌아온 후에 하나님을 온전히 신뢰하지 못하는 이 10명의 정탐꾼과 또 하나님을 온전히 신뢰하는 이 2명 갈렙과 여호수아는 전혀 다른 보고를 모세와 이스라엘 백성들에게 했습니다. 하나님을 신뢰하지 못한 이 10명은 가나안 땅에 사는 사람들은 우리보다 더 강하다고 말하며 가나안 땅에 가기를 두려워하고 오히려 자신들을 애굽에서 나오게 한 모세와 하나님께 원망과 불평을 합니다. 반면에 갈렙과 여호수아는 이렇게 말합니다. 여호와께서 우리를 기뻐하시면 우리를 그 땅으로 인도하여 들이시고 그 땅을 우리에게 주시리라. 이는 과연 젖과 꿀이 흐르는 땅이니라. 다만 여호와를 거역하지는 말라. 넘어가겠습니다. 다만 여호와를 거역하지는 말라. 또 그 땅 백성을 두려워하지 말라. 그들은 우리의 먹이라. 그들의 보호자는 그들에게서 떠났고 여호와는 우리와 함께 하시느니라. 그들을 두려워하지 말라 하나. 이처럼 같은 것을 보았고 같은 상황에 있지만 하나님을 온전히 신뢰하는 사람과 하나님을 온전히 신뢰하지 못하는 사람은 같은 것을 서로 다르게 바라보고 다르게 해석합니다. 하나님을 신뢰하고 믿음의 눈으로 바라보면 하나님을 신뢰하지 못할 때는 가지지 못했던 용기와 자신감이 생기고 더 많은 가능성과 희망이 보입니다. 그리고 하나님을 신뢰하는 눈으로 바라보면 불평과 원망만 할 수밖에 없었던 상황에서도 감사할 것들이 보입니다. 낙담하고 우울해질 수밖에 없었던 상황에서 다시 일어나고 힘을 내게 됩니다. 그리고 그 힘든 상황이 지난 후에 하나님께 감사를 고백하게 됩니다. 이것들이 바로 우리가 삶에서 점점 더 하나님을 신뢰하고 하나님을 의지하고 믿음의 눈으로 바라보며 살아갈 때 우리가 경험하게 되는 변화들입니다. 제가 지난달에 시카고에 살고 있는 저와 친한 한 가족을 만났습니다. 그곳에서 그 한 교회의 한 남자 집사님과 대화를 하게 되었습니다. 이 집사님은 모태 신앙이셨는데 이 와이프 되시는 집사님은 중고등학교 때는 교회를 다니셨는데 그 이후에 교회를 다니시지 않다가 미국으로 이민을 오셔서 몇 년이 지나면서 하나님을 진심으로 믿게 되셨습니다. 이 남자 집사님이 얘기하시기를 이 아내 되시는 집사님이 하나님을 진심으로 믿고 이 삶이 변화되기 전까지는 이 남자 집사님이 이 마음고생이 되게 많으셨다고 이렇게 얘기를 하셨습니다. 성격도 제가 봐도 너무 다릅니다. 성격도 다른 이 두 분이 한 분은 크리스천이고 한 분은 하나님을 믿지 않으니 이 부부가 함께 사는 것이 너무너무 힘드셨다고 이렇게 얘기하셨습니다. 그래서 실은 너무 힘들어서 그러니까 이혼까지 생각하면서 미국으로 이렇게 이민을 오셨다고 합니다. 물론 지금은 두 분 다 신앙생활도 너무 잘하시고 화목하게 잘 지내고 계십니다. 제가 그 얘기를 듣고 제가 그 집사님께 하나님이 이렇게 아내 되시는 분을 다시 하나님의 떠났던 그 아내 되시는 분을 주님께로 인도하시려고 이렇게 집사님을 귀하게 사용하신 것 같습니다라고 제가 말했습니다. 그러자 이 남자 집사님께서 이렇게 대답하셨습니다. 아내 때문에 내가 하나님으로부터 멀어지지 않고 아내 때문에 하나님께 계속 기도하고 하나님을 계속 의지하면서 하나님 가까이에 있을 수 있었습니다. 만약 아내 때문에 힘들지 않았다면 아마 자신은 한국에서 하던 일 때문에
하나님으로부터 멀어졌을 것입니다. 이렇게 얘기하셨습니다. 제가 이 집사님의 이야기를 들으면서 정말 하나님을 온전히 믿고 신뢰하는 사람은 이 자신의 힘든 상황 속에서도 어떤 고통과 어려움 속에서도 하나님의 선하신 뜻과 계획을 발견하고 감사하는구나라는 생각이 들었습니다. 정말 우리 모두 이러한 하나님에 대한 정말 확고한 신뢰와 믿음을 가지시게 되기를 축복합니다. 지금은 돌아가신 우리 하영전 목사님의 이 믿음에 대한 비유가 제가 생각이 났습니다. 이 믿음은 안개 때문에 앞이 전혀 보이지 않는 다리의 이 한 가운데에서 이 다리가 맞은편까지 잘 연결되어 있을 것이라고 믿고 한 발자국씩 걷는 것과 같다. 눈으로 보면서 다리를 건너는 것은 믿음으로 걷는 것이 아니다. 이처럼 우리 모두가 보이지는 않지만 보이는 것처럼 하나님을 믿고 신뢰하고 의지하며 살아가는 이런 믿음을 정말 가지게 되기를 간절히 기도하겠습니다. 마지막으로 제가 C.S. 루이스의 설교를 한 번 더 인용하고자 합니다. 그것은 감사해야 하지만 감사할 수 없는 상황에서 우리는 어떻게 해야 합니까? 입니다. 암으로 고통받는 사람, 사고로 사랑하는 자녀를 잃은 부모, 사업이 기울어져서 점점 망해가고 있는 사람에게 우리는 어떻게 감사하라고 말할 수 있습니까? 우리가 기억해야 하는 것은 고통에 있을 때 우리는 억지로 감사하지 않아도 된다는 것입니다. 예수님은 겟세마네 동산에서 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서라고 기도하며 하나님께 이 자신의 마음과 고통을 솔직하게 고백하셨습니다. 우리가 고통에 있을 때 우리가 너무 아파서 하나님께 감사할 수 없을 때 우리는 억지로 감사하는 것이 아니라 아픈 우리의 마음을 하나님께 말하면 되는 것입니다. 그러니까 우리가 아픔에서 하나님을 바라보며 내뱉는 우리의 탄식과 신음은 하나님을 향한 믿음이 없음이 아니라 하나님을 향한 신뢰와 믿음의 표현이 된다는 사실을 우리는 잊지 말아야 합니다. 사실 맞습니다. 믿음이 있어야 하나님께 나아갈 수 있으며 믿음이 있어야 하나님께 나아가 우리의 탄식과 신음과 이 고통을 말할 수 있기 때문입니다. 고통은 하나님께서 당신을 향한 사랑을 더 깊이 깨닫게 하시려는 손길입니다. 그래서 고통 속에서 힘들다면 하나님께 힘들다고, 아프면 아프다고 말하십시오. 우리가 고통 속에서 감사를 찾기 어렵다면 우리는 이 마음을 솔직히 고백하며 나가기를 바랍니다. 그리고 세상에 줄 수 없는 하나님의 위로를 구하십시오. 하나님은 하나님을 찾는 이 자녀의 아픔을 만져주시고 우리가 오늘을 살아갈 수 있는 힘을 주십니다. 우리는 하나님을 향한 신뢰를 잃어버리지 말고 끝까지 나아가야 합니다. 바라기는 정말 기쁘고 감사할 때도 하나님께 감사하고 아프고 힘들 때에도 하나님을 신뢰하며 하나님을 찾고 의지하는 복된 성도님들이 되시기를 바라겠습니다. 우리 같이 기도하겠습니다. 오늘 말씀을 생각하면서 정말 하나님께 감사할 수 있는 것들이 있다면 감사하며 또한 고통과 아픔과 힘듦 때문에 감사할 수 없는 우리 성도님들이 있다면 그 마음을 가지고 하나님께 나아가 구하고 위로를 주시길, 힘을 주시기를, 기도에 응답해 주시기를 우리가 기도하면 좋겠습니다. 같이 기도하겠습니다. 주신 주님 은혜와 사랑을 감사합니다. 오늘 추수감사주의를 맞이해서 저희들이 주님 앞에 나와 말씀 듣고 그 들은 말씀에 은혜 받아 주님 앞에 감사를 고백할 수 있도록 인도하신 은혜를 감사합니다.
오늘 주님 앞에 귀한 예물 드립니다. 진정으로 감사하는 마음으로 주님 앞에 드리는 복된 시간이 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 사랑하는 성도님들, 오늘 이 시간에 2024년을 돌아보면서 한 해 동안 감사했던 최고의 감사를 주님 앞에 올려드리는 시간입니다. 제가 멕시코에 가서 저는 스페인어를 잘 못합니다. 잘 못하는 것이 아니라 할 줄 못합니다. 하지만 그곳에서 가장 많이 들었던 단어가 그라시아스. 저도 흉내내서 그라시아스 그랬더니 그렇게 하면 안 된다고, 우리나라 말로 감사해용 이런 식으로 하는 거라서 안 된다고, 그라시아스 여기서 끊어야 된다 그러더라고. 우리가 알고 있는 감사다, 우리 감사합시다 라는 그 단어는 give thanks입니다. 감사를 주는 겁니다. 아멘. 우리가 하나님 앞에 정말 이 시간에 우리의 감사를 드릴 수 있는 복된 시간이 되기 원합니다. 왜냐하면 하나님께서 지금까지 우리에게 주셨기 때문이죠. 아멘. 그래서 오늘 여러분들 주보에 끼워져 있는 추수감사 봉투, 헌금 봉투를 사용하셔서 하나님께 진정으로 감사드리는 복된 이 시간 되기 원합니다. 우리 찬송가 20장 1절과 3절 부르면서 주님께 봉헌하는 시간 가지겠습니다. 좋으신 아버지 하나님, 은혜와 사랑을 감사합니다. 저희들에게 호흡 주시고 생명 주시고 오늘까지 이끌어 주신 그 은혜를 생각하니 감사와 찬양을 돌립니다. 하나님, 주님 앞에 예배하면서 주님께서 주신 것 중에 그 일부를 떼어 주님 앞에 올려드립니다. 특별히 감사절을 맞이해서 주님 앞에 나올 때 빈손으로 나오지 말라 주님께서 명령하셨사오니 우리들의 심령 가운데 주님의 말씀에 순종할 수 있는 복된 마음 허락하여 주셔서 주님 앞에 온전한 감사, 신실한 감사, 정직한 감사, 우리의 최고의 감사를 올려드리는 복된 이 시간 될 수 있도록 주께서 은혜로 함께하여 주옵소서. 감사합니다. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 우리 시간 추수감사 특송 두 번째 시간으로 여성 중창 찬양이 있겠습니다. 찬양이 그의 크신 능력을
남자 여자 중창단에 함께 수고해 주셔서 너무 감사한데 어느 날 남자 중창단 연습하는데 오셔서 이렇게 이야기하시더라고요. 남자 중창단이 아마추어라면 여성 중창단은 프로입니다. 이렇게 예, 정말 프로답습니다. 우리 다시 한번 크게 감사의 박수 올려드립니다. 감사합니다. 우리 한 해를 돌아보면서 여러분 감사하는 복된 시간이 되기를 바라고 또 감사가 회복되는 귀한 시간 되기를 간절히 바랍니다. 제가 원주민 마을에 들어가서 멕시코 원주민들과 만나는 일들이 많이 있었는데 멕시코 원주민들이 만날 때마다 뭐를 자꾸 주는 거예요. 저는 그때 깨달았던 게 뭐냐면 우리나라 말에 콩 한 쪽도 나눠 먹는다라는 말이 있는데 정말 그곳에 갔더니 자꾸 콩 같은 거를 주시더라고요. 그런데 제가 이렇게 받으면 그분들이 그분들이 그라시아스 이렇게 얘기하는 거예요. 나한테 줬는데 본인들이 이래 그라시아스 준. 어느 시장통을 지나가는데 저보고 꼬레아노 이렇게 얘기해서 내가 예스 꼬레아노 이랬더니 아이돌 뭐 이렇게 저를 보면서 그러면서 생전 보지도 못했던 뭐 이 열매 같은 걸 이렇게 주는데 제가 딱 보니까 먹으면 죽을 것 같더라고요. 그래도 그걸 받았더니 또 그라시아스 감사하는 것 같아요. 우리 평생 감사하면서 삽시다. 아멘. Give thanks. 그것이 하나님께서 저희들에게 생명으로 주신 삶의 목적이라고 생각하면서 우리 한번 다 같이 일어나셔서 마지막 폐송 부르고 모든 예배 마치도록 하겠습니다. 감사의 시험이 닥쳐올 때 감사해 시험이 닥쳐올 때에 주께서 인도하시니 두려움 없네. 또 감사해 고통이 찾아올 때에 주께서 지켜주시니 승리하리라. 나의 모든 생활 속에서 주님이 함께하시니 주님의 성령 나를 인도하시니 시험이 나를 찾아올 때 주님 지켜주시니 주님의 성령 나를 다시 한번 고백합니다. 나의 모든 생활 속에서 나의 모든 생활 속에서 주님이 함께하시니 주님의 성령 나를 인도하시니 시험이 나를 찾아올 때 주님 지켜주시니 주님의 성령 나를 인도하시니. 우리 시간 기도합니다. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 긍휼하신 사랑과
성령님의 감동과 아마 교통하심의 또 다른 큰 은혜가 오늘 이 시간 주님 앞에 고개 숙여 어떤 상황과 환경 가운데서도 비록 시험이 닥쳐올지라도 쓰러져 넘어져 있을지라도 주님, 늘 주님 감사하며 살겠습니다. 주님 생명 주신 감사하고 호흡하게 하신 감사하고 오늘도 살리신 은혜에 감사하고 그렇게 평생 주님과 감사하며 살겠습니다. 고백하며 주님 앞에 감사의 영광 돌리며 주님과 평생을 동행하기를 다짐하는 고개 숙인 모든 주님의 사랑하는 권속들 머리 위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원드리옵나이다. 아멘.